विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 में हवे आपणे वात करवानी छे चेप्टर नंबर 1 रासायणिक प्रक्रियाओं अने समीकरणों के जे एक रसायण विज्ञान एटले के केमिस्ट्रीना चेप्टरनो एक भाग छे। हवे आ रासायणिक प्रक्रियाओं अने समीकरणों नाम प्रमाणे ज आ चेप्टर में बधी वस्तुओं छे। खास करीने वात करीए रासायणिक समीकरणोनी, तो रासायणिक समीकरण एटले शुं? तो के कोईपण प्रक्रियाने टूंकी रीतना लखवा माटेनी जे पद्धति वपराय छे सांकेतिक भाषामां जेने सूत्र द्वारा दर्शावाय छे ए छे रासायणिक समीकरणों। कोईपण पदार्थ होय एनुं एक संयोजननुं सूत्र, एनी प्रक्रिया जेनी साथे थती होय ए संयोजननुं सूत्र, ए बंने वच्चे प्रक्रिया थई अने जे निपज मळती होय एने टूंकी रीते लखवानी जे रीत छे एने आपणे समीकरण कहीए छीए। तो समीकरण सामान्य रीतना कई रीतना लखवुं जोईए, एना लखवा माटेना क्या क्या प्रकारना नियमों छे आंतरराष्ट्रीय लेवलना ए वस्तुनी वात करवानी छे। आ उपरांत बीजी वस्तु छे समतोलित करवुं। सामान्य रीतना जेटला प्रक्रियको लीधा होय अने सामे जेटली निपज मळे ए समीकरणने व्यवस्थित रीतना लखवा माटे आपणे एने समतोलित करवुं पड़े। शुं कामे समतोलित करवुं पड़े ए पण आ चेप्टरमां भणवानुं छे। त्यार पछी छे रासायणिक प्रक्रियाओना प्रकार के जे कांई पण केमिकल रिएक्शन थाय छे, रासायणिक प्रक्रियाओ थाय छे ए बधी एक सरखा प्रकारनी नथी होती। एमां पण घणा बधा प्रकारनी रासायणिक प्रक्रियाओ छे थती होय छे। एमांना केटलाक प्रकार छे आपणे आ चेप्टरमां भणवाना छे। सौथी पहेલું छे संयोगीकरण। संयोग भेगुं थावुं एटले के बे प्रक्रियको भेगा थई जे प्रक्रिया थती होय एने आपणे संयोगीकरण प्रकारनी प्रक्रिया कीधी छे। विघटन प्रक्रिया एटले के एक ज प्रकारना प्रक्रियकमांथी एक करता वधारे निपज मळे तो एने विघटन प्रक्रिया कीधी छे। एवी ज रीतना विस्थापन प्रक्रिया, एवी ज रीतना वात छे द्विविस्थापन प्रक्रिया। कोई एक अति सक्रिय धातु द्वारा अन्य पदार्थमांथी कोई एक धातुने विस्थापित करवामां आवे तेवी प्रकारनी प्रक्रियाने आपणे विस्थापन प्रकारनी प्रक्रिया कहीए छीए। आम अलग अलग प्रक्रियाओ पछी ऑक्सिडेशन अने रिडक्शन प्रक्रियानी वात करवानी छे। ऑक्सिजननी आपले अथवा तो हाइड्रोजन दूर थवानी वात होय एना आधारे कोने ऑक्सिडेशन कहेवाय कोने रिडक्शन कहेवाय एनी वात करवानी छे। ऑक्सिडेशन प्रक्रिया सामान्य रीतना व्यवहारमां क्यांय पण थती होय तो एना लीधे क्या क्या प्रकारनी समाजमां जे कांई वस्तुओ रहेली छे तो कोई पण पदार्थ रहेला छे एमां केवा प्रकारनी असरो उद्भवे छे एनी वात करवानी छे। सौथी पहेલું छे क्षारण एटले के सामान्य रीतना आपणे एने काट लागवो एवुं कहीए छीए अने बीजुं छे खोरापणुं एटले के खोराकनुं बगड़ी जवुं। तो आ बधी जे प्रक्रियाओ छे जे असरो छे ए आ चेप्टरमां आपणे जोवानी छे। एमां सौथी पहेला वात करीए रासायणिक प्रक्रियाओनी के जे रासायणिक प्रक्रियाओ छे ए आपणा रोजिंदा जीवनमां कई कई जग्याए आपणे अनुभव करीए छीए। आपणे सामान्य रीतना एनुं ऑब्जर्वेशन नहीं करता होता पण घणी बधी प्रक्रियाओ एवी होय छे के जे आपणी रूटीन लाइफमां आपणी साथे ज थती होय छे। तो एमांनी केटलीक छे। सौथी पहेલું छे उनाळामां दूधनुं बगड़वुं। सामान्य रीतना शियाळा के ચોમાસાની ઋતુમાં ઓરડાના તાપમાને જે दूध બહાર રાખવામાં આવે તો એ નથી બગડતું, પણ ઉનાળામાં આ दूध છે એ સરળતાથી એટલે કે જલ્દીથી બગડી જાય છે। આવું શું કામે થાય છે? તો કે ઉનાળામાં એક તો ટેમ્પરેચર છે એ સૌથી વધારે હોય છે અને એના લીધે दूधની અંદર રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ અને दूध છે એ બગડવા લાગે છે। તો दूध બગડવું એ પણ એક પ્રકારની રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે। લોખંડની વસ્તુને કાટ લાગવો, कोईपण लोखंडनी वस्तु नवी लीधेली होय त्यारे सामान्य रीतना एना उपर काट न लागे एटला माटे कोई रंगनुं आवरण चढ़ावेलुं होय छे तो गेल्वेनाइज करेलुं होय छे। आवुं लोखंड समय जता धीरे धीरे एनुं उपरनुं पड़ छे उखड़वा लागे छे अने त्यारबाद ए लोखंड छे धीरे धीरे एमां काट लागे छे। थोड़ो घणो लोखंडनो भाग छे खरी जाय छे, काळाश पड़तुं कॉफी कलरना रंगनुं भूखरा रंगनुं थई जाय छे तो एने आपणे काट लागवो एवुं कहीए छीए। तो आ लोखंडनो जे काट लागे छे कि जे कोना लीधे तो कि हवामानो भेज, पाणी, तापमान आ बधाना लीधे थाय छे। तो ए काट लागवो ए पण केवी प्रक्रिया छे? रासायणिक प्रक्रिया छे। द्राक्षनुं आथवण थवुं, सामान्य रीतना जे द्राक्ष होय एने बहार राखवामां आवे तो अमुक समय पछी ए बगड़ी जाती होय छे तो ए बगड़े छे ए पण एक प्रकारनी आथवणनी प्रक्रिया छे।
અને દ્રાક્ષના આથવણનો ઉપયોગ કરી અને જેને આપણે દેશી દારૂ કહીએ છીએ, દેશી દારૂની બનાવટમાં પણ આ દ્રાક્ષના આથવણનો ઉપયોગ થાય છે. ખોરાકનું રંધાવું, જે કંઈ કુકર અથવા તો કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે ખોરાક રાંધીએ છીએ કોઈ પાત્રમાં, તો એ ખોરાક રંધાય છે તો એ રંધાવાની પ્રક્રિયા છે એ પણ કેવી છે? રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે. શરીરમાં ખોરાકનું પાચન થવું, સામાન્ય રીતના મોઢામાં આપણે કોઈ પણ બટકું મૂકીએ ખોરાકનું, એમાં લાળ ભળવાથી માંડી અને શરીરના જુદા જુદા ભાગોમાં કે જ્યાં પાચનની ક્રિયા થાય છે, એ પાચનની ક્રિયા દરમિયાન એમાં જે કાંઈ પણ પ્રકારના ઉત્સેચકો ભળે છે, જે કાંઈ પણ પ્રકારના રસાયણો ભળે છે અને એની મદદથી ખોરાકનું પાચન થાય છે, આ પાચનની તમામે તમામ પ્રક્રિયા છે કેવી છે? રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે. અને શ્વાસોશ્વાસ દરમિયાન થતી ક્રિયા, જે આપણે ઓક્સિજન છે અંદર લઈએ છીએ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર કાઢીએ છીએ, અને શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલ કોઈ પણ વસ્તુઓ કે જેના લીધે ઘણી બધી પ્રક્રિયાઓ થતી હોય છે. દાખલા તરીકે ઓક્સિજન આપણે લઈએ છીએ તો એ ઓક્સિજનનો ઉપયોગ કરી આપણા શરીરમાંથી ખોરાકમાંથી જે ઉર્જા મેળવાય છે એમાંથી મેળવાતી હોય છે. તો આ તમામ પ્રકારની જે પ્રક્રિયાઓ છે શ્વાસોશ્વાસ સાથે સંકળાયેલી, એ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે. આમ રોજબરોજમાં આપણે ઘણી બધી વસ્તુઓ અનુભવ કરતા હોઈએ છીએ, પરંતુ એની નોંધ નથી લેતા હોતા. તો આ એમાંની કેટલીક રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ છે. વાત કરવાની છે મેગ્નેશિયમની પટ્ટીનું હવામાં દહન. દહનની પ્રક્રિયા કરાવવાની છે. કોઈ પણ વસ્તુને સળગાવીએ એટલે વિજ્ઞાનની ભાષામાં એનું દહન કર્યું એમ આપણે કહીએ છીએ. તો મેગ્નેશિયમની પટ્ટી છે એને જ શું કામે લેવામાં આવે છે? તો કે સૌથી પહેલાં તો કે ખૂબ જ ક્રિયાશીલ ધાતુ છે. સામાન્ય રીતના એ ઝડપથી સળગી ઉઠે છે, ક્રિયાશીલ છે, એટલા માટે આપણે અહીંયા એને લઈએ છીએ. જે મેગ્નેશિયમની પટ્ટી તમે લ્યો છો એમનો કલર કેવો હોય છે? તો કે ચમકતી શ્વેત રંગની હોય છે, સફેદ કલરની હોય છે. હવે જે પ્રયોગ કરવાનું છે એમાં તમારે એક બર્નર લેવાનું છે, એક ચીપિયો લેવાનો છે. એ ચીપિયાની મદદથી તમારે જે મેગ્નેશિયમની પટ્ટી છે એને પકડવાની છે અને જે બર્નર છે એની જ્યોત જે ઉપર સળગતી હોય છે એમના સંપર્કમાં લઈ આવવાનું છે. નીચે તમારે એક પ્લેટ રાખવાની છે અથવા તો વોચ ગ્લાસ રાખવાનો છે કે જ્યારે મેગ્નેશિયમની પટ્ટીને તમે ચીપિયાની મદદથી પકડી અને બર્નરની જ્યોત ઉપર ગરમ કરો છો ત્યારે હવામાંના ઓક્સિજનની હાજરીમાં પ્રક્રિયા થઈ અને મેગ્નેશિયમની પટ્ટી છે એ સળગવા લાગશે. અને મેગ્નેશિયમની પટ્ટી સળગશે ત્યારે એમાંથી જે ધુમાડો ઉત્પન્ન થાય છે એ હવામાં ભળી જશે અને જે રાખ ઉત્પન્ન થાય છે એ તમે નીચે જે વોચ ગ્લાસ રાખેલો છે એમાં પડશે. આ પ્રયોગ દરમિયાન એક ખાસ કાળજી એ રાખવાની છે કે સામાન્ય રીતના આપણી આંખ છે એને આ પટ્ટી અને બર્નરની જ્યોતથી દૂર રાખવાની છે, જેથી કરીને આંખને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન છે એ પહોંચે નહીં. જે મેગ્નેશિયમની પટ્ટી છે એને તમે જે જ્યોત છે એના સંપર્કમાં લઈ આવશો ત્યારે મેગ્નેશિયમની જે પટ્ટી સળગે છે એ કેવી રીતના સળગશે? તો કે જગારા મારતી સફેદ કલરની જ્યોતથી સળગશે. થોડીક વધારે પ્રજ્વલિત હોય, વધારે પ્રકાશ આપતી હોય એવા પ્રકારની જ્યોત સાથે એ સળગી ઉઠશે. અને જે રાખ તમે પ્લેટમાં અથવા તો જે વોચ ગ્લાસ છે એમાં એકઠી થાય છે એ રાખ શું હોય છે? તો કે MgO એટલે કે મેગ્નેશિયમનો ઓક્સાઇડ હોય છે, જેને આપણે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ કહીએ છીએ. જો આ મેગ્નેશિયમની પટ્ટીનું હવામાં દહન એવો તમને 2 માર્કમાં ક્વેશ્ચન પૂછાય તો આ પ્રકારની પદ્ધતિ છે એ લખવાની રહે. ત્યારબાદ જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય છે એને તમારે સમીકરણ વડે દર્શાવવું પડે. સામાન્ય રીતના મેગ્નેશિયમની પટ્ટી છે એને સોલિડ ફોર્મમાં એટલે કે ઘન સ્વરૂપમાં આપણે લીધેલી છે. એ મેગ્નેશિયમની પટ્ટીને O2 એટલે કે હવામાંના ઓક્સિજનની હાજરીમાં, ઓક્સિજન કયા સ્વરૂપે હોય? વાયુ સ્વરૂપે, એટલે અહીંયા ગેસનો G લખ્યો છે. આ મેગ્નેશિયમ અને ઓક્સિજન, હવામાંનો જે ઓક્સિજન છે એમની હાજરીમાં સળગાવવામાં આવે. જ્યારે કોઈ પણ પ્રક્રિયા દરમિયાન આપણે ગરમી આપતા હોય, ઉષ્મા આપતા હોય ત્યારે સમીકરણનું જે તીર છે એની ઉપર નાનો ત્રિકોણ જેને ડેલ્ટા કહેવામાં આવે છે એ દર્શાવવો પડે. તો એ ડેલ્ટા દર્શાવેલો છે કે જે બતાવે છે કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન આપણે ઉષ્મા છે એ આપીએ છીએ. આ મેગ્નેશિયમની પટ્ટી અને ઓક્સિજનની હાજરીમાં આ બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ અને મેગ્નેશિયમનો ઓક્સાઇડ એટલે કે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ બને છે. તમે અહીંયા એક વસ્તુ જોતા હશો કે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડની આગળ 2 લખેલા છે અને મેગ્નેશિયમની આગળ પણ 2 લખેલા છે.
આ સમીકરણને સમતોલિત કરવા માટે લખેલા છે. સામાન્ય રીતના આ તીર છે એ તીરની ડાબી બાજુ જે કોઈ પણ હોય એને પ્રક્રિયકો કહેવાય છે, તીરની જમણી બાજુ હોય એને નિપજ કહેવાય છે. પ્રક્રિયકો અને નિપજોની સંખ્યા તીરની બંને બાજુ સરખી હોવી જોઈએ, આવો નિયમ છે. એટલે મેગ્નેશિયમ અહીંયા 1 હતા, અહીંયા મેગ્નેશિયમ પહેલાં 1 હતા. શરૂઆતની આપણે વાત કરીએ તો આવી રીતના મેગ્નેશિયમની પટ્ટીનું હવાની હાજરીમાં દહન કરે આવીએ એટલે શું બને? મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ. તો મેગ્નેશિયમ 1, મેગ્નેશિયમ 1, અહીંયા ઓક્સિજન કેટલા છે? 2 છે, જ્યારે આ બાજુ ઓક્સિજન 1 છે. તો આને સમીકરણને સમતોલિત કરવા માટે આપણે શું કર્યું? તો કે અહીંયા આપણે 2 મૂક્યા અને અહીંયા આપણે 2 મૂક્યા છે. એટલે શું થશે? તો કે મેગ્નેશિયમ ડાબી બાજુ 2, જમણી બાજુ મેગ્નેશિયમ કેટલા? 2, ઓક્સિજન કેટલા? 2, અને આ બાજુ ઓક્સિજન અહીંયા ગુણાકારમાં છે એટલે અહીંયા પણ ઓક્સિજન 2, મેગ્નેશિયમ 2, સામે પણ એ જ રીતના. તો આને કહેવાય છે સમતોલિત કરવું રાસાયણિક સમીકરણને. તો જે કાંઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા મેગ્નેશિયમની પટ્ટીની થાય છે એમાં સામાન્ય રીતના મેગ્નેશિયમનો ઓક્સાઇડ બને છે. અને ખાસ એક માર્કમાં પૂછી શકાય કે મેગ્નેશિયમની પટ્ટીનું હવામાં દહન કરાવીએ ત્યારે તે કેવી રીતે સળગી ઉઠે છે? તો કે જગારા મારતી સફેદ જ્યોત સાથે એ સળગી ઉઠે છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે લેડ નાઇટ્રેટ અને પોટેશિયમ આયોડાઇડ વચ્ચે થતી પ્રક્રિયા. લેડ નાઇટ્રેટ PbNO3 ટ્વાઇસ એનું રાસાયણિક સૂત્ર છે. પોટેશિયમ આયોડાઇડ Ki એનું સૂત્ર છે. એ બંને વચ્ચે જો રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરાવવામાં આવે તો કેવા પ્રકારની રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે થાય એ આપણે જોવાની છે. સામાન્ય રીતના જે લેડ નાઇટ્રેટ છે એ ઘન સ્વરૂપનો હોય છે, પાવડર સ્વરૂપે હોય છે અને એમનો કલર કેવો હોય છે? તો કે સફેદ કલરનો હોય છે. જે તમે પોટેશિયમ આયોડાઇડનું દ્રાવણ લ્યો છો એ પોટેશિયમ આયોડાઇડનું દ્રાવણનો કલર કેવો હોય છે? તો કે રંગવિહીન હોય છે. સાદી ભાષામાં કહું તો પાણી કલર. પણ પાણી કલર ક્યાંય લખવાનો નથી, વિજ્ઞાનની ભાષામાં જ તમારે લખવું પડે અને એ છે રંગવિહીન. એટલે પોટેશિયમ આયોડાઇડનો કલર કેવો છે? રંગવિહીન છે. જ્યારે આ બંને વચ્ચે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરાવવામાં આવે, લેડ નાઇટ્રેટ એટલે કે PbNO3 ટ્વાઇસ, કાઉન્સની બહાર જે 2 લખેલા હોય એને ટ્વાઇસ વચાય, એ ઘન સ્વરૂપનો પાવડર હોય છે. એમની સાથે જ્યારે પોટેશિયમ આયોડાઇડની પ્રક્રિયા કરાવવામાં આવે કે જે કેવું સ્વરૂપ છે? જલીય સ્વરૂપ છે, એક્વિયસ ફોર્મમાં છે, ત્યારે એમાંથી PbI2 લેડ આયોડાઇડ બને છે અને સાથે સાથે KNO3 એટલે કે પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ બને છે. જે લેડ આયોડાઇડ બને છે એમનો કલર સામાન્ય રીતના કેવો હોય છે? પીળો હોય છે. મતલબ કે આ રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં આપણે રંગ પરિવર્તન પણ જોયું. ઉપરની રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં પણ એમ જ હતું, શ્વેત રંગમાંથી જગારા મારતી સફેદ જ્યોત થઈ હતી. અહીંયા પેલા કલર કેવો હતો? તો કે સફેદ અને રંગવિહીન હતો. એમાંથી જે નિપજ બની એ નિપજનો કલર કેવો છે? પીળો કલર. એટલે રંગ પરિવર્તન જોઈએ છીએ અહીંયા. અને જે આ લેડ નાઇટ્રેટ અને પોટેશિયમ આયોડાઇડ વચ્ચેની જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે એ રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો પ્રકાર કેવો છે? તો કે દ્વિવિસ્થાપન પ્રક્રિયા. દ્વિવિસ્થાપન પ્રક્રિયા એટલે કેવી પ્રક્રિયા? તો કે કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં 2 પદાર્થો વચ્ચે જ્યારે આયનોની આપલે થતી હોય ત્યારે એવી રાસાયણિક પ્રક્રિયાને આપણે દ્વિવિસ્થાપન પ્રકારની પ્રક્રિયા કહીએ છીએ. આયનો એટલે શું? સામાન્ય રીતના કોઈ પણ જે સૂત્ર તમને આપેલું હોય એમાં એક પ્લસ આયન ધન આયન હોય અને એક છે એ ઋણ આયન હોય. અહીંયા વાત કરીએ તો Pb પ્લસ હોય, NO3 છે એ માઇનસ હોય, ઋણ આયન હોય છે. આમાં પોટેશિયમ છે K એ કેવો હોય? પ્લસ હોય, K પ્લસ હોય, અને આયોડિન છે એ માઇનસ હોય છે. આમ જે ધન આયન અને ઋણ આયન છે એની પરસ્પર આપલેથી જે નવું નિપજ બને છે એવી પ્રક્રિયા થતી હોય એને આપણે દ્વિવિસ્થાપન કહીએ છીએ. જો પેલો પ્રક્રિયક છે PbNO3 ટ્વાઇસ, એમાંથી Pb એટલે કે પ્લસ પ્રકારનું, એની સાથે કોણ જોઈન્ટ થયું? તો કે આમાં બીજામાંથી I માઇનસ, એક પ્લસ એક માઇનસ. આમ આ Pbની સાથે પ્રક્રિયા થઈ અને કોણ આવ્યું? I. એટલે કે આ પરસ્પર પ્લસ અને માઇનસ જે આયનોની આપલે છે એને આપણે દ્વિવિસ્થાપન પ્રકારની પ્રક્રિયા કહીએ છીએ. તો આ વાત થઈ મેગ્નેશિયમની પટ્ટી અને લેડ નાઇટ્રેટવાળા પ્રયોગની. ત્યાર પછી આપણે વાત કરવાની છે
ઝીંક ધાતુ અને મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ વચ્ચે થતી પ્રક્રિયા. ઝીંક ધાતુની વાત કરવામાં આવે તો સામાન્ય રીતના એ પાવડર સ્વરૂપમાં હોય છે, ઘન સ્વરૂપમાં હોય છે. એની સાથે તમે મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ એટલે કે મંદ HCl પણ લઈ શકો અને મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડ એટલે કે મંદ H2SO4 પણ લઈ શકો છો. આ બંને વચ્ચે જ્યારે રાસાયણિક પ્રક્રિયાની વાત આવે તો તમારે એક કોનિકલ ફ્લાસ્ક લેવાનો છે. એ કોનિકલ ફ્લાસ્કમાં તમારે ઝીંકનો પાવડર નાખવાનો છે અને એમાં મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ અથવા તો મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડ નાખવાનું છે. મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ એટલે કેવું એસિડ? તો કે એસિડમાં પાણી ઉમેરી અને એસિડની સાંદ્રતામાં ઘટાડો કરવામાં આવે, એનું મંદન કરવામાં આવે, એટલે કે ઓછી તીવ્રતાવાળો તમારે એસિડ છે એ લેવાનો છે. જ્યારે એ બંનેને એટલે કોને કોને તો કે ઝીંક અને મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડને કોનિકલ ફ્લાસ્કમાં ભેગા કરવામાં આવે અને ત્યારબાદ થોડાક ટાઈમ પછી એટલે કે અમુક સેકન્ડો કે મિનિટો પછી જ્યારે કોનિકલ ફ્લાસ્કને બહારથી અડવામાં આવે, એનો સ્પર્શ કરવામાં આવે તો કોનિકલ ફ્લાસ્ક છે એ આપણને ગરમ લાગશે. શું કામે આવું? તો કે એમની વચ્ચે રાસાયણિક કંઈક પ્રક્રિયા થઈ અને એ પ્રક્રિયાને કેવી કીધી? ઉષ્માક્ષેપક પ્રકારની પ્રક્રિયા. સામાન્ય રીતના ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા કોને કહેવાય? તો કે જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન પ્રક્રિયકો વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ અને નિપજ બનતાની સાથે સાથે જે કાંઈ પણ પ્રકારની વધારાની ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય છે, બરાબર, એને આપણે કેવી કીધી છે? ઉષ્માક્ષેપક પ્રકારની પ્રક્રિયા. એટલે કે ઉષ્મા છૂટી પડતી હોય તો એને આપણે ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા કહીએ છીએ. જ્યારે ઝીંક અને મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડને કેમાં? તો કે કોનિકલ ફ્લાસ્કમાં ભેગા કરવામાં આવે તો ઝીંક છે એ પાવડર સ્વરૂપે એટલે કે સોલિડ સ્વરૂપે છે. હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ છે એ એસિડમાં આપણે પાણી નાખ્યું એટલે કે એનું દ્રાવણ બનાવ્યું. કેવું દ્રાવણ? જલીય દ્રાવણ બનાવ્યું, એટલે એક્વિયસ ફોર્મમાં છે. બંને વચ્ચે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ ઝીંક ક્લોરાઇડ બને છે, ZnCl2. એ પણ એક્વિયસ ફોર્મમાં જલીય દ્રાવણ સ્વરૂપમાં હોય છે અને સાથે સાથે હાઇડ્રોજન વાયુ છે એ ઉત્પન્ન થાય છે. આ હાઇડ્રોજન વાયુ છે એ ગેસ સ્વરૂપે હોય છે અને હવામાંથી આપણે એને મુક્ત કરી શકીએ છીએ. આમ સામાન્ય રીતના ઝીંક ધાતુની જ્યારે મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરાવવામાં આવે તો ઉષ્મા છે એ છૂટી પડે છે. એટલા માટે આ રાસાયણિક પ્રક્રિયાને આપણે કેવી કીધી છે? ઉષ્માક્ષેપક પ્રકારની પ્રક્રિયા કીધી છે. હવે જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા સામાન્ય રીતના આપણે અહીંયા 3 પ્રકારની જોઈ છે, એ રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન કેવા કેવા પ્રકારના ફેરફારો થાય છે? તો કે પદાર્થની ભૌતિક અવસ્થા બદલાય છે. સામાન્ય રીતના વાત કરીએ તો ઝીંક જે હતો એ પહેલાં કેવો હતો? ઘન સ્વરૂપે હતો. એમાંથી જ્યારે નિપજ બની તો એ કેવા સ્વરૂપે છે? એક્વિયસ ફોર્મમાં એટલે કે જલીય સ્વરૂપમાં. આમ ઘનમાંથી જલીય સ્વરૂપમાં એનું ફેરફાર થયું એટલે કે પદાર્થની ભૌતિક અવસ્થા બદલાઈ છે. જે પદાર્થ ઘન હોય કે પ્રવાહી હોય એ એવો ને એવો રહેતો નથી. બીજું છે રંગ પરિવર્તન. સામાન્ય રીતના અહીંયા આપણે વાત કરી કે લેડ નાઇટ્રેટ આપણે સફેદ લીધો તો પોટેશિયમ આયોડાઇડ કેવો હતો? રંગવિહીન હતો. આ બંને વચ્ચે જ્યારે પ્રક્રિયા કરાવી ત્યારે એમાંથી બનતો જે લેડ આયોડાઇડ છે એ કેવો છે? પીળા કલરનો છે. આમ આપણને રંગ પરિવર્તન છે એ જોવા મળે છે. ત્યાર પછી છે વાયુઓ ઉત્પન્ન થાય. અહીંયા ઝીંક અને મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ વચ્ચે આપણે પ્રક્રિયા કરાવી તો એ રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન આપણને હાઇડ્રોજન વાયુ છે એ ઉત્પન્ન થયો છે. આમ રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન વાયુઓ પણ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. તાપમાનમાં ફેરફાર થવો. સામાન્ય રીતના ઝીંકવાળી પ્રક્રિયા છે ત્યારે કોનિકલ ફ્લાસ્કને પહેલાં બહારથી સ્પર્શ કરીએ તો એ આપણને ગરમ નથી લાગતો, પણ એમાં ઝીંક અને મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ ઉમેરવામાં આવે, બંને વચ્ચે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય ત્યારે એમાં તાપમાનમાં વધારો થાય છે અને કોનિકલ ફ્લાસ્ક છે એ આપણને ગરમ લાગે છે. આમ જ્યારે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થતી હોય ત્યારે મુખ્યત્વે 4 પ્રકારના ફેરફારો છે જોવા મળતા હોય છે. પહેલો ફેરફાર કે જે પ્રક્રિયકો લીધેલા હોય એમની અથવા તો ખાસ કરીને જેને આપણે પદાર્થ કહીએ છીએ એ પદાર્થની ભૌતિક અવસ્થા છે એ બદલાતી હોય છે. રંગ પરિવર્તન છે એ પ્રક્રિયા દરમિયાન જોવા મળતું હોય છે. પ્રક્રિયકોનો કંઈક કલર હોય એના કરતાં અલગ રંગ છે એ નિપજોમાં જોવા મળતું હોય છે. રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન જે નિપજો બને છે એમાં વાયુઓ પણ ઉત્પન્ન થતા હોય છે અને તાપમાનમાં પણ ફેરફાર જોવા મળે છે.
ત્રણ પ્રવૃત્તિઓ જોઈ, એ ત્રણ પ્રવૃત્તિઓમાંથી સૌથી પહેલી હતી મેગ્નેશિયમનું હવાની હાજરીમાં દહન. જો આ રાસાયણિક સમીકરણો છે એ ગોખવાના નથી, તમારે કેવી રીતના યાદ રાખવાના એની વાત છે. પ્રશ્નમાં જ બધી વસ્તુ આપેલી હશે, પણ સામે કઈ નિપજ બને છે એ તમારે પ્રક્રિયક ઉપરથી લખવાની રહે. મેગ્નેશિયમની પટ્ટીનું હવાની હાજરીમાં દહન. મેગ્નેશિયમ શબ્દ આવ્યો એટલે આપણે Mg લીધું. એ મેગ્નેશિયમની પટ્ટી તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ઘન સ્વરૂપની હોય. એની સાથે પ્રક્રિયા કેવી રીતના છે તો કે હવાની હાજરીમાં. હવામાં સામાન્ય રીતના પ્રક્રિયા કોની સાથે થાય તો કે ઓક્સિજન સાથે થાય, એટલે આપણે ઓક્સિજન લખીએ. ઓક્સિજન કયા સ્વરૂપે હોય છે તો કે ગેસ સ્વરૂપે, વાયુ સ્વરૂપે હોય છે, તો એ લખી નાખ્યું. મેગ્નેશિયમ અને ઓક્સિજનની હાજરીમાં બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય એટલે એમાંથી મેગ્નેશિયમ અને ઓક્સિજનથી બનતું સંયોજનનું સૂત્ર મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ બને. અને રાસાયણિક પ્રક્રિયાને સમતોલિત કરવા માટે આપણે આ બે છે એ અહીંયા મૂકેલા છે. આમ પ્રશ્ન ઉપરથી જ જે સમીકરણ છે એ તમારે યાદ રાખવાનું છે. બીજી પ્રક્રિયા હતી લેડ નાઇટ્રેટ. લેડ નાઇટ્રેટ, લેડ એટલે કે પીબી, નાઇટ્રેટ એટલે કે NO3 ટ્વાઇસ. તો આ PbNO3 ટ્વાઇસ લેડ નાઇટ્રેટ છે એમની પ્રક્રિયા કોની સાથે તો કે પોટેશિયમ આયોડાઇડ. પોટેશિયમ એટલે કે, આયોડાઇડ એટલે કે આયોડીન. એ કોના ઉપરથી તો કે I એટલે KI, પોટેશિયમ આયોડાઇડ. આ બંને વચ્ચે જ્યારે પ્રક્રિયા થાય તો એ બંને વચ્ચે પરસ્પર આમાંથી આ પીબી આ I સાથે જોડાય છે, આ પોટેશિયમ છે એ આ NO3 સાથે જોઈન્ટ થાય છે. તો આ બંને વચ્ચે પરસ્પર આયનોની આપલે થઈ અને શું બને છે લેડ આયોડાઇડ બને છે અને સાથે સાથે પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ બને છે. તો આમ આયનોની વચ્ચે પરસ્પર આપલેથી જે પ્રક્રિયા થઈ એને કેવી કીધી છે આપણે દ્વિવિસ્થાપન પ્રકારની કીધી છે. ત્યાર પછી છે ઝિંકની મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા. ઝિંક એટલે શું Zn. આ Zn હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ એટલે કે HCl. આ Zn અને HCl વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય ત્યારે આ ઝિંક અને ક્લોરીન બંને જોડાય ZnCl2 ઝિંક ક્લોરાઇડ બનાવે છે. હવે વધ્યું કોણ તો કે હાઇડ્રોજન એક વધ્યો, તો જે છૂટો પડે છે કયા સ્વરૂપે વાયુ સ્વરૂપે છૂટો પડે છે. આમ કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં છે એમાં કોની કોની વચ્ચે પ્રક્રિયા કરાવવાની છે એ પ્રક્રિયકોના તમને જો સંયોજનના સૂત્ર આવડતા હોય તો એના ઉપરથી તમે જે નિપજ છે એ આરામથી બનાવી શકો છો. એટલા માટે આ સમીકરણ છે એને ગોખવાની. જે કાંઈ પ્રશ્ન આપેલો હોય એમાં જે પદાર્થના નામ આપેલા છે એના સંયોજનના સૂત્ર યાદ રાખવા, જેમ કે મેગ્નેશિયમ એટલે Mg, લેડ નાઇટ્રેટ એટલે PbNO3 ટ્વાઇસ, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ એટલે કે HCl. આ સંયોજનના સૂત્ર તમે યાદ રાખશો તો એના ઉપરથી નિપજ છે એ બનાવવી સહેલી થઈ જશે.